A very good morning, distinguished chief guests, members of the media, senior doctors, leadership, and my dear colleagues. It is my privilege today to welcome you to the launch of Chennai's first comprehensive multidisciplinary geriatric program built on a structured continuity of care model. As India's aging population expands, healthcare systems must evolve. Aging can no longer be approached episodically. It requires structured assessment, coordinated specialties, and sustained follow-up. This program has been designed precisely with that purpose. We are honored to have here with us today Mrs. Joseph Merita, the branch head from Dignity Foundation, Ms. Krishnaveni, Deputy Manager from Dignity Foundation, Colonel K.Prabhakar Hebbar, sir. Thank you for joining us today. Launch called Swayam. So we all know there is a increasing life expectancy, which means there will be increase in elderly population, and also the elderly population nowadays are in such a situation where their next of kin and kin are in various parts of India or even abroad, and they are left to cater to themselves. We do have something called as health checkups, which sort of give you the diagnosis, give you prescriptions. But what is lacking in that is a support and continuity of care. On the other side, then you have what is called as assisted living, where there are homes and tie-ups with hospitals, where there are continuous nursing care and doctors' visits. But when you actually ask them, what they say is that takes away the feeling of independence for them. They start feeling like patients. That is why we recognized there is a gap wherein elderly people need to feel independent. They need to be treated with dignity. They can live their own lifestyle, but at the end of the day, they need to be supported as well. Environment. அவங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் மட்டும் பத்தாது, அவங்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட் தேவைப்படும், சர்டன் ப்ரிகாஷனரி தேவைப்படும், என்னென்ன டயட் எப்படி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டா தேவைப்படும், அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அவங்க சொந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இண்டிவிஜுவலா பிரைவசியா இருந்தாலும் சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வேர் தே கேன் கண்டினியூஸ்லி டாக்டர் ரீச் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் திஸ் ஸ்வயம் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆல் அபவுட். நாங்க என்ன புதுசா பண்ண போறோம்னு இல்லை, என்ன வித்தியாசமா பண்ண போறோம் இல்லை, இவ்வளவு நல்லா பண்ண போறோம் அதுதான் சொல்ல வந்திருக்கேன். Like new technology is evolving, AI is there, அதே மாதிரி medical field is also rapidly evolving. We are able to diagnose disease better, we are able to treat better also. So what's happening in geriatric medicine right now, the care is fragmented. We have a doctor treating a heart issue, a doctor treating a nerve related issue, another doctor treating a bone or a surgical problem. What is lacking in geriatric medicine is a coordinated, integrated approach. So our philosophy in treatment is around this. So we are looking at an integrated, coordinated approach. So treating a patient as a whole and not the disease defines geriatric medicine. The core and heart of a program is going to be nothing called Comprehensive Geriatric Assessment or CGA. So there are three pillars in this comprehensive geriatric assessment. One is a preventive aspect, second is a curative aspect, and third is a rehabilitative aspect. So this comprehensive geriatric assessment is going to cover all these aspects. The other important thing which we are going to launch in our geriatric clinic is nothing but a transitional care program. ஓபி கேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், இன்பேஷன் கேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், எமர்ஜென்சி கேர் இது அண்ட் ஹோம் ஹெல்த் கேர் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் டிரான்சிஷனல் கேர்னா என்ன? பேஷண்ட் இவ்வளவு பேரை பார்த்துட்டு தேர் கோயிங் டு ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பிரிஸ்கிரிப்ஷன், தேர் கோயிங் டு ஹேவ் அ கம்ப்ளீட் அட்வைஸ், அண்ட் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு மெடிக்கல் பர்சனல் இருந்தாவே இட் வில் பி ஓவர்வெல்மிங் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ வீட்டுக்கு போனோம்னா உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வரும், என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன செக்அப் நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிசிஷியன் பார்த்துட்டு சுகர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வீட்டில் செக் பண்ணுங்க, பிபி வீட்டில் செக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். அந்த ரிப்போர்ட்ஸை யார் ஃபாலோ பண்றது? அதுதான் இந்த டிரான்சிஷனல் கேர். திஸ் டிரான்சிஷனல் கேர் டீம் இஸ் கோயிங் டு பி அ பிரிட்ஜ் பிட்வீன்
the doctors and the patient or the family or the caregivers. So இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு? இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு டயரியா இருக்கு, ஒரு வாமிட்டிங் இருக்கலாம். அந்த டைம் வந்து அட்டெண்டர்ஸ் வந்து இந்த டிரான்சிஷனல் கேர் டீமுக்கு கால் பண்ணும்போது என்ன மெடிசனை நம்ம இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணுவோம், whether they need to come to the hospital. By this we can prevent a major ICU admission, and sometimes this transitional care team is also involved in post-discharge patients, where we can do a proper discharge planning for the patients as well. By doing this, we can prevent a lot of readmissions. So this is one of the important things where in the Western population where there's a transitional care team, and we are going to definitely launch a transitional care team which is going to be part of this program. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது வந்துட்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதில் முதல் டைமென்ஷன் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன். வேக்சின்ஸ் வச்சுட்டு நோய் வராமல் தடுக்க முடியும், அதை பண்ணிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து கியூரேட்டிவ் மெடிசன். நம்ம பார்க்குற எம்டி, டாக்டர்ஸ், ஃபிசிஷியன்ஸ், சர்ஜன்ஸ், எல்லா நர்சிங் ஹோம்ஸ் எல்லாமே அதை தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் மேஜர் திங். மூணாவது ஒன்று இருக்கு, அது பேர் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன். எப்படி பண்ணுறோம் இதை? அந்த மார்பிலிட்டி கண்ட்ரோல் ஐசியூல எப்படி பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த ஆன்சர் பேர் வந்து ஏர்லி மொபிலைசேஷன். ஏர்லி மொபிலைசேஷன்னா வந்த பேஷண்ட் படுத்துட்டே இருக்கக்கூடாது, ஐசியூக்குள்ள முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காரணும், நிற்கணும், நடக்கணும். நீங்க கேட்கலாம், எப்படி அவர் வந்து வென்டிலேட்டர்ல இருக்காரு, அவர் நடப்பாரா? கண்டிப்பா நடக்க முடியும், நடக்கிறாங்களே, இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடக்கிறாங்க. வென்டிலேட்டர் விடுங்க, அதை விட பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. எக்மோ இருக்கு, எக்மோல இருக்கவங்க நடக்க முடியுமா? நடக்கிறாங்க, நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல நடக்கிறாங்க. உலகத்துல நடக்குது, இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஸோ இதுதான் ரீஹாபிலிட்டேஷன். இன்னும் நம்பர் 3 டாப் 3 டெக்னிக்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா ஒத்துக்கிட்டாங்க. அந்த 3மே அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு. அதை தான் நாங்கள் செய்ய போறோம். ஸோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம், பவர் கொடுக்குறோம், அவங்களால நிற்க முடியுது, நடக்க முடியுது. இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஏடிஎல். இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஏடிஎல்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். ஏடிஎல்னா ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் டெய்லி லிவிங். பிரஷிங், ஹோமிங், பேதிங், டாய்லெட்டிங் எல்லாமே வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ். ஒன்ஸ் தேர் இண்டிபெண்டன்ட், த ஃபேமிலி இஸ் ஹாப்பி. வயசானவங்க அவங்க வேலையை அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஒரு ரூம்ல ஷார்ட் கோல்டன் இயர்ஸ், அவங்களுடைய கடைசி அந்திம காலம் வந்துட்டு கோல்டன் இயர்ஸ். அந்த கோல்டன் இயர்ஸ்ல ஒரு கோல்டன் கேர் கொடுக்கறது தான் ஸ்வயம். இதை தான் நாங்கள் எய்ம் பண்ணியிருக்கோம். இது என்னுடைய ரோல். பட் என்னுடைய ரோல் தனியா இருக்க போறதில்லை. ஏற்கனவே பேசின டாக்டர் சிவராஜ் சொல்லியிருக்காரு உங்ககிட்ட. It is going to be a coordinated team effort, multidisciplinary team. Multidisciplinary teamல எங்க டீமே, எங்க ரியாட் டீமே மல்டிடிசிப்ளினரி. எங்ககிட்ட பிசியோதெரபிஸ்ட் இருக்காங்க, ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபிஸ்ட் இருக்காங்க, கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் எங்க டீம்ல இருக்காங்க, நியூட்ரிஷனிஸ்ட் எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ டயட் பிளான் எல்லாமே சேர்ந்து இது ஒரு ஏற்கனவே மல்டிடிசிப்ளினரி டீம் இருக்கு. அதுல எங்க டீமும் ஒரு மல்டிடிசிப்ளினரி டீம். ஸோ இவ்வளவோ ஒரே பேஷண்ட் கிடைக்கும் போது everything under one roof. It's going to be a really wonderful program. Thank you all. Everybody, my dear doctors, respected guests and the media, thank you very much for calling me over here. And as I was listening to the doctors, like Sarvam, which means completeness. Okay, Sarvam means completeness. So I was thinking over what could it be, what could completeness mean and all that. நம்ம வீட்டில் ஒரு குழந்தைய வளர்க்க போறோம். வளர்க்கும் போது அந்த அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி எல்லாம், மாமா, நாலேஜ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஊட்டி வளர்க்கணும், அந்த குழந்தை எப்ப எழுந்து நடக்கும், அந்த குழந்தைக்கு பள்ளி எப்ப வரும், அந்த குழந்தைக்கு என்ன பாட்டு கேட்டா அது பாட்டு ரிப்பீட் பண்ணும், பாபா பிளாக் ஷிப். ஓகே, அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த ஃபேமிலி வந்து பிளான் பண்ணும் அந்த குழந்தை வளர்க்கும் போது. ஓகே, so that's how a child, I can talk about myself or my children. We did all this. நம்ம எல்லா வீட்லயும் செய்யறோம் நாம. So once we grow up, then we become independent. That parents, எனக்கு அப்பா கை பிடிக்க வேணாம், அம்மா எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேணாம், எனக்கு தாத்தா ஹெல்ப் வேண்டாம், நானே சுயமா நின்றுப்பேன், நானே I'm independent boy. So we cross the teenage and we come to middle age, and as we keep growing, and then we attain the old age, like how I have attained the old age. And I feel very young mentally. That's a different thing. So when I heard the way the doctors are explaining, at an old age, like when you are young as a baby, the parents groom the child to make it an independent adult. But here, you people are doing reverse engineering totally. You are grooming an elderly person to become vibrant and active and energetic.
That is, I think, a great service you are doing to mankind. I wish to thank you all for it. Thank you very much. And this is something to be recognized because I have been a civilian and I've been in the army. Like some of the tests, what the doctors have spoken about, first is your mobility, your cognitive ability, all these things, and the coordination of various parts of the body. These are very important, not only for a human, but for any machinery to work or any system to work. So here you're giving a comprehensive health care which takes care of everything, all the needs of what a human being needs as they grow old. It's a very comprehensive thing, and I wish that we, the elder lot in your families or some of the elders who are here, benefit out of it so that we can become younger and more dynamic. Thank you very much. Thank you. It's a great service to the humankind. Thank you. Our vision is aging gracefully and actively. That is our motto. And it is since 1995 we are into this service, and we are around in branches all over India, and in Chennai we are in Ananagar. So we have retirement community people who comes every week for aging happy aging sessions. We work for the homeless community people in and around Chennai. All doctors were talking about dementia. I mean, how aging should be. Great. They are going to take up this. There's a wonderful scheme they have come out with, Swayam. Yeah, we are very this thing, and we would like to join MGM for attaching with you and doing this service together. And hopefully, we think aged people will be blessed for this kind of activities. Thank you for this good opportunity. Thank you. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் எம்ஜிஎம்ல வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது வந்து ஸ்வயம்ன்றது இது ஏஜ் பீப்புள், அதாவது ஜீரியாட்ரிக் வயசானவங்களுக்காக நிறைய இந்த மாதிரி இருந்தாலும் நாங்கள் என்ன இதில் யுனிக் அண்ட் முதல் முறையாக பண்ணுறது என்னன்னா வந்து நிறைய பேர் ஹெல்த் செக்அப் பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பயந்து போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, நிறைய இடத்துக்கு போவாங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து வீட்லேயே வந்து ஓல்டேஜ் ஹோம் வீட்லேயே வந்து டாக்டர்ஸ் நர்சஸை வச்சு பார்த்துக்கிறாங்க. பட் அது வந்து அவங்களுக்கு இண்டிபெண்ட்டாக டிக்னிட்டியோடு இருக்க முடியலன்ற ஒரு ஃபீலிங் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து தே வாண்ட் டு லிவ் தேர் ஓன் ஸ்டைல். பட் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம கேர் கொடுக்கணும். அட் த சேம் டைம் கண்டினியூட்டி ஆஃப் கேர் ஃபுல்லாக ஃபாலோ அப்பும் பண்ணணும். மேக் தம் பெட்டர். இட் இஸ் கிரேஸ்ஃபுல் லிவிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் லிவிங். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்வயமோடைய கான்செப்ட். இது வந்து ஒருத்தர்னால பண்ண முடியுது இல்லை. இட்ஸ் அ மல்டிபிள் டீம்ஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், டயட்டீஷியன், ரீஹாபிலிட்டேஷன் அண்ட் எல்லாமே பார்த்து ஒரு எல்டர்லி பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்து few years how to make them independent, how to make them live happily, how to make them live disease free. இதுதான் வந்து ஸ்வயம்பு கான்செப்ட். பட் அது all along the time full support with the medical and guidance. So this is the concept of Swayam. இது வந்து we are not just focused இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஹெல்த் செக்அப்ஸ்ல பண்றோம். ஸோ இங்கே என்ன நாங்கள் டிஃப்ரெண்டாக பண்ண போறோம்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் டூயிங் பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் ஸ்கேன். நாங்கள் சொன்ன மாதிரி we are going to do a functional assessment of the patient. அவங்க இண்டிபெண்டன்ட் எப்படி நடக்க முடியும், அவங்க பேலன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ காக்னிஷன் ஸ்க்ரீனிங் சொல்லுவோம். காக்னிஷன்னா அந்த லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி, அந்த லாங்குவேஜ், அந்த டொமைன்ஸ்லாம் அசஸ் பண்ணி எப்படி டிமென்ஷியாவை ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்க முடியும், இன்கேஸ் டிமென்ஷியா வந்தால் எப்படி இவங்களை மற்ற நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறது. ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் அசஸ் பண்ணுற கிளினிக் தான் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அ ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப், ஃபங்க்ஷனல் அசஸ்மெண்ட், காக்னிஷன், நியூட்ரிஷன் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவாக நடக்கிற ப்ரோக்ராம் தான். இந்த கான்செப்ட் தான் நாங்கள் வந்து டிரான்சிஷனல் கேர்னு சொன்னோம். டிரான்சிஷனல் கேர் இஸ் நத்திங் பட் அ ரிமோட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ரைமரி கேர் டேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் தேர் லிவிங் அப்ராட். இப்போது பேஷண்ட் நீங்கள் தனியாக இருக்க போகிறாங்க. தனியாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு யாரோ சப்போர்ட் சிஸ்டம், யாரோ ஆளுங்களை வைக்க போகிறாங்க. ஸோ இந்த ஆளுங்களோடு அவங்க செக்அப் வரும்போது இந்த டிரான்சிஷன் கேர் டீம் என்ன பண்ண போகிறோம், நாங்கள் செக்அப் முடிஞ்சோம்னா we are going to prepare a detailed summary of the patient. என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் போட போகிறோம், என்ன ப்ரொபோஸ் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் எப்போ ஃபாலோ பண்ண போகிறத அவங்க பேஷண்ட்டை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, கைப்பற்றி கொடுக்க போகிறோம். அதே
summary we are going to communicate and give it to the patient attendant, the caregiver. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபாரின்ல இருக்க போறாரோ எங்கோ அந்த கூட்டு போறோம். அண்ட் அவருக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 months கழிச்சு என்ன டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது, ஒரு 1 month கழிச்சு என்ன டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது, இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபாலோ அப் வந்து this transition care team is going to follow with the patient, keeping the primary caretaker also in the loop. So this is how we are going to give a support. ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து நர்சஸ் வச்சிடறாங்க, டாக்டர்ஸ் வச்சு போய் பார்க்குறாங்க. பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வீட்டிலே யாராவது எல்டர்லி இருக்காங்க, நீங்கள் அங்கே போய் இருங்கன்னா தே ஃபீல் லைக் தே ஆர் பேஷன்ஸ், தேர் ப்ரைவசி இஸ் லாஸ்ட். தே டோன்ட், அவங்களுக்கே வந்து ஒரு இட் ஆட்ஸ் டு தேர் ஆங்ஸைட்டி அண்ட் டிப்ரெஷன் தட் நமக்கு வயசாயிடுச்சு, இனிமேல் நம்மளால இண்டிவிஜுவலாக இருக்க முடியாதுன்னு. ஸோ திஸ் அபவுட் யூ லிவ் யுவர் லைஃப், பட் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ வந்து வில் பி சப்போர்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிரான்சிஷனல் கேர், there is a 24/7 line which we will be giving. Any doubt, anything, immediately we will be coordinating with the doctor. Directா போகாம will do. And if it is a significant, எங்களுக்கு பட்டுதுன்னா இந்த மாதிரி இது வந்து தேவைன்னா வந்து we'll guide them to come to the hospital and get it treated immediately. சென்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா they have ஒரு nurse just monitor பண்ண போறாங்க. This is why we developed a mobile care team where ஒரு MD doctor, ஒரு rehabilitation expert and a nurse in the assisted living centersக்கே போய் whatever the comprehensive geriatric assessment நாங்க இங்க பண்ண போறோமோ they are going to execute it there. And அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபாலோ அவங்களுக்கு என்ன ஃபாலோ வேணும் அதெல்லாம் every month வந்து we are going to visit the assisted living centers and going to follow the medical aspect as well as the rehabilitation aspect. So this is a kind of a support medical team which is going to support the assisted living homes. Going to screen the patient for depression, anxiety and mood related changes. So தனியா இருக்கும்போது they go in for a lot of major clinical depression சொல்லுவோம், where 2% of the population develop, especially when they lose their partner. So அவங்களுக்கு நல்ல கவுன்சிலிங் மட்டும் இல்லை, in case they develop any signs of severe depression, அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி அண்ட் டாக்டர்ஸும் நமக்கு இருக்கு. It's an annual pack where this comprehensive geriatric assessment will be done for the patient. And அதுக்கப்புறம் once in a quarter, that is every 3 months, they will come and visit the doctor. And within this 3 months, in the 3 மாச இடைவெளியில the mobile care team will be visiting the geriatric patients at the home to do a follow up. So நான் சொன்ன மெடிசின்ஸ்ல ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்றாங்களா, rehabilitation programல ஒழுங்கா நடத்துறாங்களான்னு சொல்லிட்டு, so it will be a coordinated support with the in-house medical team and the mobile care team. I represent the ENT part of it. So வயசானவங்க நிறைய பேருக்கு காது கேட்காம போயிடும். So in this comprehensive checkup layer, suppose we fix up few individuals கொஞ்சம் ரொம்ப வயசாகி காது கேட்கல, ஒரு தலை சுத்தல் இருக்குன்னா we have a special investigation. And in-house எல்லாமே இருக்கு. We have paramedical staff or very robust audiology, speech, language, hearing facilities. So எல்லா details or measures பார்த்துட்டு will integrate with the common team. The captain of the ship, as he said. So he will decide which is more important. But suppose or hearing it வேணும்னா or hearing it trial கொடுப்போம். So maybe here or at home on the line. So one aspect I just listened to everyone, assisted living என்ன வித்தியாசம். Assisted living doctor's role is very minimal. It is only a very scratchy rehabilitative role, supportive care தான் இருக்கு. But scientific-ஆ பார்த்தீங்கன்னா clinical role is ரொம்ப கம்மி. அதனால தான் that we are integrated. Thank you. வணக்கம். எம்ஜிஎம் எப்பவுமே வந்து புதுமையாக ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம். அந்த வகையில் இந்த ஸ்வயம் வந்து ஒரு புதுமையான ஒரு முயற்சி தான் இது. எப்படின்னா இப்போ ஒரு நம்ம பூ கடைக்கு போனால் பூ மட்டும் வாங்கணும், பாத்திர கடைக்கு போனால் பாத்திரம் மட்டும் வாங்கணும். பட் அதே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வாங்கணும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான், எல்லாரும் ஒரு டீமாக சேர்ந்து multidisciplinary எம்பி சொல்லுவாங்க. ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட், ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் பர்சன், ஒரு ஃபிசிஷியன் அண்ட் ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் பர்சன், எக்ஸசைஸ் எல்லாம் சொல்லித்தரேன். அண்ட் அலாங் வித் தட் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட். எந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு அங்கமாக இருக்க மாட்டாங்க. இப்போது சார் சொன்னாங்க காது கேட்கலன்னா, இது ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் இந்த ஓல்ட் ஏஜில்.
காது கேட்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு டிப்ரெஷன் வரும். என்னடா அவன் சொன்னது நமக்கு கேட்கலையே, நம்ம ஒய்ஃப் சொன்னது கேட்கலையே, நம்ம பிள்ளைங்க சொன்னது கேட்கலையே, இல்லை நம்ம பேரன் பேச்சு சொல்கிறது கேட்கலேன்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருத்தம் வரும். வருத்தமே வந்து ஒரு க்ரானிக் டிப்ரெஷனாக மாறுது. அதை வந்து வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குழு அமைச்சு ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் அனலைஸ் பண்ணி அதை ட்ரீட் பண்ணது ஒரு புதுமையான விஷயம் தான். இந்த மாதிரி புதுசாக பண்ணுறது தான் எம்ஜிஎம்மோட நோக்கம். இந்த முயற்சியை நான் அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லி விரும்புகிறேன். நான் டாக்டர் சுதர்ஷன், நான் யூராலஜிஸ்ட்டு. இதில் என்ன முக்கியமாக 2 விஷயம் சொல்லணுன்றேன். ஒன்று என்ன அப்படின்னா, எல்டர்லி பீப்புள் வந்து அகெயின் தே கோ இன்டு செகண்ட் சைல்ட்ஹுட். நம்ம பசங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக நம்ம எமோஷனல் சப்போர்ட் ஆர் அவங்க ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களா, அவங்க சேஃபாக இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு சூப்பர்விஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபிக்ஸட் டைம் லிமிட் தான் இருக்குது. ஒருத்தருக்கு டைம் கொடுக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல நமக்கு டைம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ எல்டர்லி பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் வாட் வி ஸ்ட்ரைவ் டு டூ இஸ் அன் எமோஷனல் சப்போர்ட் வித் மெடிக்கல் கேர். அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் செகண்ட், இப்போ இருக்கிறவங்களில் சடனாக அந்த டிரான்சிஷன் டு எல்டர்லி பீரியட் வந்து இஸ் டிஃபிகல்ட். இப்போ சில்ட்ரன் வந்து அடலசன்ட் ஆகிற மாதிரி எல்டர்லி பீப்புள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வயசாகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது நோபடி லைக்ஸ் சிம்பத்தி. இப்போ அவங்கள பார்த்து ஐயோ பாவம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கோவம் தான் வரும். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். ஸோ வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் எம்பத்தி. யூ நீட் டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் ப்ராப்ளம்ஸ். அண்ட் அதனால அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. சம்படி ஆஸ்க் மீ ட்ரஸ்ட் எப்படி வரும்னு கேட்டோம். ட்ரஸ்ட் இஸ் ஒன்லி வென் யூ என்ரோல் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் யூ வில் நோ. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இது வந்து ஜஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எனி ஹாஸ்பிட்டல் கேன் கிவ், எனி டாக்டர் கேன் கிவ். இட் வில் பி ரைட், இட் வில் நாட் பி ரைட், அது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். பட் ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும்போது ஓவராலாக இந்த மெடிசன் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகுமா, அதில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குமா. அதே மாதிரி எல்டர்லி பீப்புள் இப்போ ஒரு விஷயத்துக்காக வரோம், ஒரு முட்டி வலி வரீங்க, இல்லை வந்து யூரின் ப்ராப்ளம்னு வரும். அவங்கள செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் 1-2 இஷ்யூஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே மெடிசன் தேவைப்படும், எல்லாத்துக்குமே சர்ஜரி தேவைப்படுற மாதிரி வருது. அப்படிலாம் இருக்கும்போது இட் இஸ் மேண்டேட்ரி, இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி. அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம இதை இப்போ பண்ணிக்கோங்க, இது பண்ண வேணாம், இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, இது அப்புறம் டீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் ஆல்வேஸ் பி யூஸ்ஃபுல். பேஷண்ட்டுக்கும் சரி, அவங்களோட கேர் கிவர்ஸ் ஆர் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யார் இருந்தாலுமே. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வி ஆர் யூசிங் சம் பைக்ஸ் அண்ட் கார்ஸ். புது ஒரு பைக் வந்து என்றைக்கும் பிரச்சனை கொடுக்காது. அட் தி சேம் டைம் த ஓல்ட் கார் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். எல்டர்லி பீப்புளும் அதே மாதிரி தான். ரொம்ப வருஷமாக அவங்க ஹார்ட் வந்து இயங்கியிருக்கு, ரொம்ப வருஷமாக அவங்க கிட்னி வேலை செஞ்சிருக்கு. அண்ட் வெனெவர் யூ டேக் தம் ஃபார் ஒரு மெடிசன்ஸ் ஆர் டேக் தம் ஃபார் சர்ஜரி, த பாடி வில் நாட் ரெஸ்பாண்ட் இன் தி சேம் வே. அந்த இடத்துல அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேர் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக இருக்குது. தட் இஸ் த கேப் விச் ஷுட் பி அட்ரஸ்ட். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் ஸ்ரீவர்தன், நியூராலஜிஸ்ட், நரம்பியல் நிபுணர். எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நான் மெயினாக ஹைலைட் பண்ணுறது என்னென்னா, எங்களோட காம்ப்ரஹென்சிவ் ஜெரியாட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் சிஜியோட இன்னொரு எய்ம் வந்து we are not going to see geriatric people as patients. ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம பீடியாட்ரிஷியனோட ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சுருக்கோம். குழந்தைன்றது நோய் கிடையாது, அது ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸ்னு ஒரு தனி ஸ்பெஷாலிட்டி வச்சுருக்கோம். பிரசவமாக இருக்கிறதுன்றது நோய் கிடையாது. பட் இதெல்லாம் சர்டன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி வேர் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட். அதே மாதிரி தான் ஜெரியாட்ரிக். வயசானவங்களுக்கும் ஒரு 20 வயசு 30 வயசு ஆண்டு எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி ஒரு 65 வயசு 60 வயசு ஆண்டு ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அவங்க நோயாளியாக இருக்கணுன்றதும் அவசியம் கிடையாது. அவங்களோட வயசாகிறதாலே ஃப்ரைலிட்டின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம். வயசாகும் போது நம்மளோட உடலோட திறன் ஒரு திறனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகும். இதனாலே சில விளைவுகள் வரும். ஒன் ஆஃப் அவர் லாங் டேர்ம் எய்ம்ஸ் என்னன்னா, எப்படி வந்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இந்த பீடியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ்டெட்டிக்ஸுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கோ, அது மாதிரி இந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் ஜெரியாட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்காக மட்டும் இல்லை, நோயாளிகளுக்காக மட்டும் இல்லை, வயசானவங்க ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு சேஃபான என்விரான்மெண்ட்டில் எனக்கு நாளைக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வரலாம், என்னால் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும், மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ரெண்டையுமே அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த காம்ப்ரஹென்சிவ் யூனிட் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டில் இந்த நேஷனல் ஸ்டேஜஸ் இப்போ தான் நாங்களும் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நம்ம போக போக தான் நம்மளுக்கு இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றதும் தெரியும். அண்ட் டாக்டர் சுவாமிக்குன்னு சொன்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் அடாப்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதோட பிஹேவியருக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களோட அப்ரோச், எங்களோட ட்ரீட்மெண்ட், எங்களோட மொடாலிட்டிஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் செய்யும். ஃபைனலி ஐ திங்க் இதில் என்னென்னா வந்து எல்டர்லி பீப்புள் வயசானவங்க வந்தப்போ ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு அங்கங்கே போகிறது இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே இடத்துல முடிச்சு மெடிக்கலாக மட்டும் ட்ரீட் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு அஷூரன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து அது அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆர் இஸ் மெடிக்கலி ட்ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், லீட் அ ஹாப்பி லைஃப்.
அதுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. அது மீறி வந்து நம்ம பண்ணும்போது சிலது எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுதுன்னா தட் ஆல்சோ வில் இன்ஃபார்ம்.